کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے. الیکشن میں دھاندلی کی ابھی سے تیاری ہوگی. جو 20 حلقے ہیں پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا. پاکستان کے ادارے تباہ کر کے اپنے آپ کو مسلط کریں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نوجوانوں کو ٹائیگر فورس میں شمولیت کی دعوت. ویب سائٹ بھی لانچ کر دی. کہتے ہیں پارلیمنٹ ختم ہو گئی, پنجاب میں بھی تماشا لگا رکھا ہے. یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے. 2 خاندانوں نے جھک کر بیرونی طاقتوں کی غلامی کی. یہ صرف اس لیے اقتدار میں لائے گئے کہ یہ صرف باہر کے ایجنڈے پر چلیں. الہ آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کی کھاد مافیا کے خلاف بر وقت کارروائی. اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک رہے. اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے کھاد بلیک میں فروخت کرتے ملزمان گرفتار کروا دیے. ملزمان نے 1500 بوری کھاد ذخیرہ کر رکھی تھی, جن کو ابتدائی کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ملزمان کسانوں کو کھاد بلیک میں 2500 روپے میں فروخت کر رہے تھے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ جو کھاد ذخیرہ کرے گا اطلاع پر اس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ کارروائی حکومت پنجاب ڈپٹی کمشنر قصور کی ہدایت پر کی گئی تاکہ کسانوں کو ریلیف فراہم ہو سکے. الہ آباد میں خون سفید ہو گیا, اپنے ہی خون کے پیاسے ہو گئے. الہ آباد کے نواحی گاؤں بھاگیوال ٹبہ میں ظلم کی انتہا. ظالم چچا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر چند اینٹوں کی خاطر اپنے ہی سگے بھتیجوں اور اپنی بھابھی کو جان سے مارنے کی کوشش کی. متاثرہ وقار کا کہنا ہے, میری والدہ کو اینٹوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا گیا. گاؤں سے پیر زمینوں پر مشترکہ حویلی ہے جس پر 4 دیواری بھی ہماری مشترکہ ہے. ہم نے بعد از فیصلہ فہم و تفہیم حویلی تقسیم کر لی اور آج اپنے حصے کی 4 دیواری کی اینٹیں لینے گئے تو میرے چچا, میری والدہ اور ہم پر حملہ آور ہو گئے. میری والدہ کے سر پر اینٹیں مار کر ان کو شدید زخمی کر دیا. 15 پر کال کرنے پر تھانہ الہ آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ایک ملزم کو موقع سے ہی حراست میں لے لیا گیا. منڈی یزمان میں آستانہ عالیہ شرفیہ نقش بندیہ ہیڈ راجکا میں تحریک لبیک پاکستان PP 250 کی قائم مقام باڈی کی تشکیل کے حوالے سے میٹنگ ہوئی, جس کی صدارت امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع بہاولپور پیرزادہ محمد ساجد سلطان شرفی نے کی, جس میں علامہ مسعود الرحمان سعیدی کو تحریک لبیک پاکستان PP 250 کا قائم مقام امیر مقرر کیا گیا. علامہ قاری شاہد مصطفی, مفتی عبدالکریم چشتی, قاری محمد اعظم چشتی, حاجی محمد اکرم چشتی اور کثیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی. خیرپور ٹامے والی میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا, لڑکی کے ورثاء قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے. خیرپور ٹامے والی کے نواحی علاقہ ڈا سلیم آباد کے رہائشی محمد عرفان کا کہنا تھا کہ شکیلہ سے میں نے 5 ماہ قبل شادی کی تھی اور شادی کے بعد ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے. شکیلہ کے ورثاء نے میرے والدین کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور ہم میاں بیوی کو فیملی سمیت قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے. میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو جان کا خطرہ ہے. اگر مجھے یا میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار عبدالستار, خادم حسین, اللہ بچایا اور غلام حیدر ہوں گے. SHO تھانہ نیتی DSP خیرپور DPO بہاولپور سے اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, ملزمان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. فورٹ آباس کے نواحی گاؤں چک نمبر 277 HR کو ویسے تو کمیٹی میں شامل کیا گیا, لیکن کمیٹی نے آج تک کوئی سہولت تک فراہم نہیں کی. گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں کی گلیوں کا اتنا برا حال ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا, اور جب بارش آ جائے تو گلیوں میں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو مہینوں تک خشک ہونے کا نام تک نہیں لیتا. یہاں تک کہ نمازیوں کو مسجد تک جانے کے لیے گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے اور پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھر گھر کر جاتے ہیں, جن کی وجہ سے بہت سی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر فورٹ آباس اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ بازاروں میں سے گندگی ختم کروائی جائے اور ہمارے گاؤں کو کمیٹی میں جو شامل کیا گیا ہے, لہٰذا گاؤں میں سیوریج سسٹم اور سولنگ کی سہولت فراہم کی جائے. تلکا ٹنڈو آدم پولنگ اسٹیشن سر سید اسکول زبردستی ٹھپا لگاتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جانب سے حملے میں موجود لالا ایوب, لالا عمیر اور ان کا مینیجر شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وارڈ نمبر 13 کے کینڈیڈیٹ ظفر گنڈا پور کے بھائی کو پیپلز پارٹی نے قتل کر دیا. پیپلز پارٹی کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. PTI مرکزی رہنما نواب زادہ جام فروخ علی خان اور PTI کے سینئر رہنما سجاد احمد وسان نے
कलका टंडोवादा में इलेक्शन बाइकाट का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जब तक हमारे कारकुनान को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उजरा शाह मुकीम में देरीना दुश्मनी एक और जान ले गई। कोर्ट में पेशी के लिए जाने वाले सादक और शान नामी दो लोगों पर मुखालिफिन की फायरिंग, नतीजा में एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जस्सों के शैलर के करीब नामालूम अफराद की जानब से फायरिंग की गई जब दोनों सगे भाई अदालत में पेशी के लिए दीपालपुर जा रहे थे। हवेली लखा के नवाह में गुरुद्वारा भूमन शाह तारीखी लिहाज से फन तमीर का एक शाहकार समझा जाता था, लेकिन आज मुकामी आबादी ने इस गुरुद्वारा को कुचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। हुकूमत पंजाब से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा। तफसीलात बता रहे हैं हवेली लखा से मुख्तार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। किला भूमन शाह हवेली लखा से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर दीपालपुर हवेली लखा रोड पर वाक़या है। बाबा भूमन शाह 14 अप्रैल 1687 ईस्वी को दीपालपुर के इलाका बेलोरपुर में पैदा हुए। आप सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र महाराज के शागिर्द थे। किला भूमन शाह के फन तमीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता था। तो पंजाब अकलीतों का जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बड़ी कोशिश रहती है, लेकिन अमली तौर पर ये आप देख रहे हैं कि ये किला भूमन शाह जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सफाई सुथराई, ये इसकी दीवारें, इसकी बिल्डिंग जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। खूबसूरत किला था, अब ये टूट फूट गया है। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। काड़ा में जो हिंदुओं का एक अजीम विरसा दीपालपुर हवेली लखा रोड पे मौजूद है और इसकी 6000 एकड़ ज़मीन है जो महकमा औकाफ इसका पटा वसूल करता है, लेकिन ये इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है और इस पर महकमे की कोई तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो दी जाए तो ये एक खूबसूरत विजिटर के लिए एक मुकाम बन सकता है। बाबा जी ने यहाँ पर मंदिर और मुसाफिरों के लिए सराय भी कायम की हुई थी। बाबा भूमन शाह ने यहाँ के लोगों को तालीम का सिलसिला भी शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी तमाम मज़ाहब के पैरोकारों में रूहानी पेशवा के तौर पर मकबूल हो गए। किला का एक बड़ा दरवाज़ा और 4 अंदरूनी दरवाजे होते थे जो रात 10 बजे तक खुले रहते थे और फिर बंद कर दिए जाते थे। रवायात के मुताबिक 17वीं सदी में बाबा जी की वफात के बाद जब इनको लाश को जलाने लगे तो लाश गायब होगी। अब यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ समाधियाँ इस किला में निशानी के तौर पर मौजूद हैं, जिनमें दर्शन संतोख दास, हरभजन दास की समाधि भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा भूमन शाह की वफात के बाद बाबा नरमल चांद उनके डेरे के गद्दी नशीन मुकर्रर हुए। फिर 1947 में तकसीम हिंद के बाद भूमन शाह के मुख्य सेवादार गिरधारी दास इंडिया के इलाके हरियाणा हिजरत कर गए और बाबा जी का डेरा वहां पर कायम कर दिया। इसके बाद किला मकामी लोगों और महाजिरीन के कब्जा में आ गया और इसका रिकॉर्ड महकमा औकाफ के हिस्सा में चला गया। अब इस किला के अंदर सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात हैं। मकामी आबादी के लोगों ने इसको कुचरा कंडी में तब्दील कर दिया है और माजी की शानदार इमारत अब खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गई है। मकामी आबादी के बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी कर्नल अब्दुर्रऊफ सिंधु ने अपने डेरे पर अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार टिकट होल्डर PP 140 साबका सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने साथियों समेत शिरकत की। इसी हवाले से मजीद देखते हैं हमारे बेरची मोहम्मद शहबाज सिंधु की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी कर्नल अब्दुर्रऊफ सिंधु ने अपने डेरे पर अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार टिकट होल्डर PP 140 साबका सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने साथियों समेत शिरकत की। चौधरी कर्नल अब्दुर्रऊफ सिंधु ने तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का शानदार इस्तकबाल किया और अपने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियां खालिद महमूद की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। जबकि इस मौका पर साबका सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि मैं चौधरी कर्नल अब्दुर्रऊफ सिंधु और इनके तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद करके मेरी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। 17 को फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि हमने अपने अजीज़ों कारब को, अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने हमसायों को, अपने गली वालों को वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन जाना है
और वोट पास करना है शेर। चौधरी कर्नल अब्दुल रऊफ संधू और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क को बचाना है तो नून पे मोहर लगा दो। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में बेहतर हुकूमत है, माशी हालात बेहतर हों, तो उसमें इस वक्त पाकिस्तान में तमाम पार्टियों से वाहिद पार्टी ऐसी है जिसके पास बेहतरीन मुआशी माहिर मौजूद हैं। ये बेहतर तरीके से मुल्क के मामले चला सकते हैं। तो इनको नून को वोट दोगे तो 1 साल के अंदर मुआशत ठीक नहीं होगी मगर रास्ते पे चल पड़े। कर्नल अब्दुल रऊफ साहब ने जो फैसला लिया है, मैं बतौर लीगल एडवाइज़र मियाँ तहसीन जबार एडवोकेट और हमारी टीम जिसमें तमाम पहलवान शामिल हैं, बिल्लू पहलवान, अकरम पहलवान साहब, हम कर्नल अब्दुल रऊफ साहब के ये मुतफिका फैसले के साथ खड़े हैं। अल्लाह की मेहरबानी से कर्नल अब्दुल रऊफ साहब के ज़ेर साया चलने का ऐलान किया है। तो दूसरा जो मियाँ अमजदीद साहब इधर आए हैं, मियाँ खालिद साहब आए हैं, क्योंकि जो नून लीग है, मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले 3-3.5 साल थे स्पोर्ट्स के पाकिस्तान की तारीख में सबसे बैड दिन। आज अल्लाह की मेहरबानी से नून लीग को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह सपोर्ट जो है आने वाले वक्त में फिर दोबारा जो है अरूज हासिल करेगी। 12 जुलाई को शेर पर मोहर लगाकर मियाँ खालिद महमूद को जिताएंगे और शेखुपुरा को मुस्लिम लीग नून का गढ़ साबित करेंगे। सबसे पहले सबसे आगे पाकिस्तान की हर खबर पर नजर आपको दिखाएगा सिर्फ लाइट न्यूज़।